안녕하세요. 네이버 클로바 CIC 대표 정석근입니다. 네이버 AI Now, 바로 지금 저희의 이야기를 듣기 위해서 시청하고 계신 여러분들께 감사 인사드립니다. 이번 행사는 네이버 AI 기술의 현재와 미래를 여러분들께 공개하는 자리입니다. 이 시간을 통해서 새로운 AI 시대에 네이버가 어떤 비전과 계획을 갖고 있는지, 그리고 이를 실현하기 위해 그간 해온 노력들을 생생하게 공유드릴 예정입니다. 시작에 앞서 이번 행사를 축하해 주시기 위해 인사를 전해 주신 분들이 있습니다. Hello and warm greetings from Hanoi University of Science and Technology in Vietnam. My name is Nguyễn Phi Lê and I'm teaching at the School of Information and Communication Technology in Hanoi University of Science and Technology. So thank you for having me at the Naver AI Now conference. And I'm delighted to talk with you to congratulate Naver on having a very meaningful online conference on large-scale AI. So nowadays, AI is considered a new paradigm that can change the entire world, like the internet and mobile technology changed our lives in the past. The whole world is competing with AI, and Vietnam is also focusing on enhancing our AI competitiveness. And the government and university invested a lot on AI research and development. So as the top university in Vietnam, our university has built the special program for promoting AI development. And in March, we officially launched the HAST Naver AI Center, which invested in and run by HAST and Naver. So we hope that the HAST and Naver AI Center will help Vietnam to become an AI powerhouse and making Vietnam core technologies. And we are very excited and honored to collaborate with Naver. Again, congratulations, and I hope we can meet in person when the travel restrictions are lifted and everyone can back to our normal lives. Thank you. 안녕하십니까. 서울대학교 총장 오세정입니다. AI 연구 혁신 생태계 구축 정보를 공유하기 위한 네이버 AI Now 빅 AI 시작 컨퍼런스 개막을 축하드립니다. 네이버에서 AI 연구의 혁신과 K-AI 프로젝트의 시작을 알리는 행사를 개최하는 것은 대한민국 IT 업계의 리더다운 훌륭한 모습이라고 생각합니다. 그 중에서도 서울대학교와 함께 한국의 AI 개발에 역량을 집중하기로 한 결정은 4차 산업혁명과 AI 발전 과정에서 매우 중요한 전환점이 될 수 있을 것입니다. 전 세계 관련 기업의 97%가 영어 기반 AI를 개발하는 현실에서 한국어 기반 AI를 구축하기 위해서는 우리의 우수 인재와 자원이 대거 투입되는 빅 프로젝트가 필요하다는 것에 공감합니다. 서울대학교는 계속하여 AI 시대에 걸맞은 창의적이고 혁신적인 융합 인재를 양성하는 데 힘을 기울이며 이에 적극 동참하고자 합니다. 오늘 컨퍼런스가 새로운 미래를 여는 대변화의 길에서 지혜와 통찰을 공유하고 해답을 함께 찾아나가는 소중한 계기가 되기를 바라며 앞으로도 네이버가 끊임없는 연구 개발과 책임의식을 겸비하여 지금과 같이 보다 나은 사회를 만들어 나가는 존경받는 기업으로 계속 성장해 나가기를 바랍니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 카이스트 총장 이광형입니다. 네이버 AI Now 행사를 진심으로 축하합니다. 전 세계적으로 현재 4차 산업혁명과 코로나19로 시작된 대변혁의 변곡점에 서 있다고 생각합니다. 기술의 발전 트렌드로 보자면 최근 몇 년간 특히 인공지능 영역의 발전은 가히 성장의 질주를 논한 만큼 빠르게 기술의 발전이 진행되고 있는 대표적인 분야입니다. 금일 행사에서 네이버가 글로벌 시장에서 AI 퍼스트 무버로 자리매김하도록 진행하고 있는 노력과 그간의 기술 성과들을 들을 생각을 하니 개인적으로 매우 기대가 큽니다. 올해 카이스트 AI 대학원과 네이버는 공동 연구센터를 설립하고 더욱더 긴밀하게
산학 협력을 이뤄갈 예정입니다. 이를 통해 세계를 놀라게 할 혁신적인 AI를 함께 만들어 가기를 기대합니다. 기업과 학교가 훨씬 더 강력한 산학 협업을 통해 확장된 개념의 연구 생태계를 만드는 것은 우리나라가 AI 강국으로 우뚝 서는데 핵심 기반이 될 것이라고 믿습니다. 앞으로 긴밀하게 협력하여 세계를 놀라게 할 혁신적인 AI 기술과 서비스를 여러분께 소개드릴 날이 곧 오기를 희망합니다. 카이스트와 네이버가 함께 멋진 결과를 만들어낼 수 있기를 기대합니다. 감사합니다. Hi, I'm Matthias Bethke. I'm the director of the Tübingen AI Center, and I wanted to send warm greetings to your upcoming AI Now conference. One key challenge in AI is to develop trustworthy algorithms. We need to make machine decisions more comprehensible and more robust so that we can trust them also in uncharted domains. I know that Naver is pushing for this important direction, and we are planning various efforts for a strong collaboration on trustworthy AI. So I'm very much looking forward to the exchange of ideas on this exciting topic. And I wanted to send my best wishes and great luck for the conference. 안녕하세요. I'm Jay Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations at NVIDIA. We would like to express our sincere congratulations for Naver AI Now and are pleased to share this special moment with all the participants attending the event. As the largest search engine in Korea, Naver has consistently been contributing to the advancement of AI technology by introducing many new innovative AI services and products. For example, Naver is training giant AI language models at scale on NVIDIA's DGX SuperPod, which will pioneer new services across e-commerce, search, entertainment, and payment applications. We look forward to continuing to collaborate with Naver to develop even more groundbreaking AI solutions. 감사합니다. 본격적인 기술 이야기를 하기 전에 먼저 클로바에 대해 간단히 소개드리려고 합니다. 클로바는 네이버와 라인의 AI 기술을 연구하고 개발하는 조직입니다. 한국과 일본에서 인력과 투자 규모에 있어 가장 큰 AI 조직이며 야후재팬과 라인의 합병, 소프트뱅크와의 협업을 통해 글로벌 시장을 선도하기 위한 다양한 도전을 계속하고 있습니다. 그간 클로바는 자연어 처리, 음성 인식, 음성 합성, OCR 등과 같은 다양한 AI 기술을 독자적으로 개발해 왔습니다. 이런 기술을 바탕으로 클로바 노트와 클로바 더빙 등의 서비스, 클로바 클락, 램프와 같은 AI 디바이스에 이르기까지 AI 기술로 사용자들의 생활을 돕고 있습니다. 2020년 갑자기 찾아온 코로나19 이후 우리의 삶이 크게 달라졌습니다. 이런 팬데믹 상황 속에서도 AI 기술이 우리의 일상과 생활 환경을 더욱 안전하고 편리하게 만들 수 있다는 것을 클로바 케어콜과 같은 서비스를 통해 확인할 수 있었습니다. 또한 AI 기술을 통해 SME의 비즈니스와 창작자의 활동을 실질적으로 지원하고 가치를 전달해 드릴 수 있겠다는 자신감도 얻을 수 있었습니다. 하지만 이러한 가능성을 확인함과 동시에 한계를 느끼기도 했습니다. 한정된 자원과 상황 속에서 다양한 서비스의 AI 기술을 확산시키기 위한 속도와 스케일을 확보하는 문제입니다. 이 문제를 해결하기 위해 클로바가 선택한 새로운 AI 기술의 패러다임을 소개하고 이를 위해 그동안 진행해온 내용들을 조금 더 자세히 설명드리겠습니다. 기존에는 하나의 AI 서비스를 만들기 위해서 각각의 문제별로 데이터를 확보하고 기계가 학습할 수 있는 형태로 정제하여 모델을 개발하고 이를 서비스로 만드는 엔지니어링 작업이 필요했습니다. 이러한 접근 방법으로는 결과물을 얻을 때까지 긴 시간과 리소스가 필요하고 이 결과물을 다른 영역의 문제에 활용하는 것도 매우 제한적이었습니다. 빅 모델로 얘기되는 빅 AI는
이러한 패러다임을 완전히 바꿉니다. 빅 모델은 하나의 커다란 모델을 만들어 다양한 문제에 적용하는 방식입니다. 이를 통해 AI 개발과 적용의 방법이 크게 변화하고 있습니다. 모델 자체의 플랫폼화, 즉 모델의 일반화와 확장이 본격적으로 가능해진 것입니다. 빅 AI의 연구가 본격적으로 진행됨에 따라 우리는 여러 가지 가능성을 보고 있습니다. 문서를 요약하거나 번역, 대화하는 것뿐만 아니라 상식 퀴즈에 제대로 답을 하거나 말만 해도 코드를 만들어주는 등 기존에는 전혀 상상할 수 없었던 일들을 쉽게 해결할 수 있습니다. 더 짧은 시간과 더 적은 리소스를 사용해서 이전에 우리가 상상만 했던 또는 우리가 상상하지 못했던 그런 일들까지 가능해지는 새로운 AI 시대가 열리고 있는 것입니다. 이러한 새로운 시대의 양상은 과거 우리가 지켜봤던 반도체의 기술 발전 양상과 유사해 보입니다. 반도체의 발전 과정을 보았을 때 집적도 수준이 향상될 때마다 새로운 디바이스와 서비스가 시장에 나올 수 있었습니다. 다시 말해 집적도 수준을 높이는 것이 반도체 기술 경쟁력 강화에서 핵심 지표였던 것입니다. 빅 AI에서는 모델의 크기, 즉 파라미터 수가 반도체의 집적도 수준과 같은 의미를 갖습니다. AI 모델의 파라미터 수가 증가함에 따라 AI가 풀 수 있는 새로운 문제들의 해결 가능성이 계속 높아지고 있습니다. 그래서 글로벌 기술 대기업들은 대형 AI 모델이 가져올 파괴적 혁신에 대한 기대로 투자를 가속화하고 있습니다. 더 큰 모델, 더 빠른 학습을 위한 글로벌 무한 경쟁의 시대에 돌입한 것입니다. 네이버 역시 최근 벌어지고 있는 AI 기술에 대한 주도권 경쟁 상황에 동참했습니다. 한국의 AI 기술이 글로벌 기업의 플랫폼에 종속되지 않기 위해서는 이미 공개된 기술을 활용하고 따라잡는 수준에 그칠 수 없다는 판단을 했습니다. 이러한 도전의 첫걸음으로 지난해 하반기 대규모 투자를 통해 한국 기업 최초로 700페타플롭스 이상의 성능을 갖춘 슈퍼컴퓨터를 도입하였습니다. 그리고 이를 기반으로 한국어 초거대 언어 모델을 구축하고 있습니다. 자, 이제 여러분들을 네이버 AI 나우에 초대드린 가장 큰 이유를 소개하고자 합니다. 네이버가 빅 AI 시대를 열어가기 위해 만든 AI 개발의 새로운 패러다임, 하이퍼클로바입니다. 하이퍼클로바는 빅 AI 시대에 네이버가 선보이는 새로운 AI 개발 방법론입니다. 하이퍼클로바의 핵심은 슈퍼컴퓨팅 인프라, 데이터, 그리고 AI 전문가입니다. 빅 AI 시대에서는 방대한 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 슈퍼컴퓨팅 인프라가 반드시 필요합니다. 그래서 지난해 12월 네이버는 국내 최대 규모의 슈퍼컴퓨팅 인프라를 도입했습니다. 이 인프라를 대형 AI 팩토리로 활용하여 대규모 데이터를 학습하고 있습니다. AI 연구를 가속화하기 위해서는 고품질의 풍부한 데이터가 필수적입니다. 네이버는 대한민국에서 가장 많은 사용자분들이 사용하고 있는 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼 운영 노하우를 통해 누구보다 다양하고 방대한 데이터를 다룰 수 있습니다. 그리고 이 역량은 하이퍼클로바의 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 언어 모델의 경우 오픈 AI의 GPT-3 대비 6,500배 더 많은 한국어 데이터를 기반으로 하고 있습니다. 이렇게 개발된 초거대 언어 모델을 통해 AI 서비스를 쉽게 만들고 사용자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 현재 하이퍼클로바 기반으로 개발 중인 언어 모델은 공개 당시에 GPT-3를 넘어선 204빌리언 규모로 개발하고 있으며 이는 세계에서 가장 큰 한국어 모델입니다. 슈퍼컴퓨팅과 데이터라는 인프라에 더하여 AI 기술을 연구하고 이를 사용할 수 있는 형태로 만들어 나가는 것은 AI 전문가들의 몫입니다. 네이버의 AI 전문가들은 이미 글로벌 탑 수준이며 이는 하이퍼클로바를 이끄는 핵심 경쟁력입니다. 작년 한 해 동안 최고 수준의 글로벌 AI 학회에 발표한 정규 논문 수가 43편이며
이는 국내 기업 중 가장 많은 숫자입니다. 올해에는 더 큰 성과를 목표로 하고 있습니다. 또한 그동안 인공지능 스피커 서비스, 네이버와 라인의 음성 검색, AI가 탑재된 다양한 제품들을 개발하고 운영해온 기술력과 노하우가 내부에 쌓이고 있습니다. 네이버의 AI 전문가들은 지금 이 순간에도 발전하고 있습니다. 네이버 내부에서의 전문성 강화뿐만 아니라 한국, 일본, 베트남 등의 아시아와 북미, 유럽까지 연결하는 글로벌 AI R&D 에코시스템을 통한 공동 연구와 협력에도 힘을 쏟고 있습니다. 그렇다면 이렇게 개발하고 있는 하이퍼클로바가 우리의 일상과 업무의 형태는 어떻게 변화시킬까요? 클로바는 이제 새로운 단계의 AI에 도달했습니다. 빅 AI의 시대에서 상상 못한 일들을 실행하는 바로 하이퍼클로바입니다. 하이퍼클로바로 우리의 일상이 어떻게 바뀔지 함께 볼까요? 네이버 스마트 스토어의 SME가 기획전을 준비하고 있군요. 그런데 마케팅 문구 작성이 어려워 보이네요. 이때 상품 관련 키워드 몇 개만 가지고도 상품을 잘 홍보할 수 있는 근사한 문구를 만들어낼 수 있습니다. 내가 원하는 길이나 뉘앙스로 조절할 수 있으니까 원하는 문구를 선택만 하면 됩니다. 글뿐만 아니라 그림, 영상까지 다룰 수 있는 탁월한 능력 덕분에 창작이 필요한 크리에이터들에게도 도움을 줄 수 있습니다. 공부할 때도 하이퍼클로바는 든든한 선생님이 될 수 있습니다. 질문에 대한 답은 물론이고 비교, 요약, 쉬운 설명까지 가능한데요. 백과사전과 같은 많은 지식을 논리적으로 풀어내는 능력을 갖추고 있기 때문입니다. 놀라운 능력은 여기서 끝이 아닙니다. 문장의 맥락을 파악하기 때문에 더욱 편안하게 대화를 주고받을 수 있습니다. 하이퍼클로바의 잠재력은 무한합니다. 훨씬 크고 훨씬 다양한 서비스로 상상 못한 새로운 일상을 선사해 줄 수 있습니다. 이제 필요한 건 여러분의 상상력입니다. 커다란 가능성의 시작. 하이퍼클로바. 영상에서 확인하신 것과 같이 하이퍼클로바를 통해 네이버는 SME와 크리에이터를 포함해 AI 기술의 도움이 필요한 모두에게 새롭고 차별화된 경험을 제공할 것입니다. AI 개발자가 아니어도 누구나 기술을 활용하여 서비스와 제품을 만들 수 있을 것입니다. 또한 저희는 하이퍼클로바를 더욱 많은 분들께 소개해드리기 위해 실제로 10개 이상의 서비스에 기술을 적용하여 곧 공개할 예정입니다. 빅 AI의 시대에 네이버의 도전은 이제 막 의미 있는 첫걸음을 내딛었습니다. 저희가 하이퍼클로바를 통해 꾸고 있는 꿈은 크고 원대합니다. 새로운 AI 시대가 불러올 기술의 가능성을 믿고 이를 위해 최선을 다하고 있습니다. 그 꿈을 실현하기 위해서는 더욱 많은 분들과의 협력이 필수적입니다. 글로벌 수준의 AI R&D 리더십을 확보하고자 카이스트, 서울대학교와 함께 연구를 진행 중이며 공동연구소 설립 등을 통해 앞으로 그 협력을 강화할 계획입니다. 똑똑한 AI 모델을 만드는 것만큼이나 AI 모델을 잘 만들고 잘 운영하는 것이 중요한 시대가 되었습니다. 저희는 첨단의 AI 기술을 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 일상의 도구로 만들겠다는 네이버 AI 윤리 준칙을 지키고 있으며 학계와 내외부 기관과 협력하여 실행 가능하고 구체적인 프로세스를 만들어 적용하고자 합니다. 네이버의 도전은 단순히 한국 최고를 추구하기 위한 것이 아닙니다. 글로벌 경쟁에서 앞서 나가기 위해서는 네이버 혼자만의 힘으로는 어려울지 모릅니다. 하이퍼클로바를 함께 만들어 나갈 파트너가 필요합니다. 협력을 위한 네이버의 문은 언제나 열려 있습니다. 이 도전을 함께 하실 분들을 기다립니다. 대한민국의 AI를 대표하는 기업으로 네이버는 다양한 도전 속에서 길을 찾고 많은 분들과 함께 새로운 AI 시대를 만들어 나가도록 하겠습니다. 앞으로 시작될 하이퍼클로바의 여정에 함께해 주시고 참여해 주십시오.
이어지는 세션에서 하이퍼클로바를 위해 저희가 고민했던 부분들과 지난 12월 슈퍼컴퓨터 도입 이후 현재까지의 생생한 경험들을 공유드릴 예정입니다. 많은 관심과 기대 부탁드립니다. 감사합니다.